ദിവസവും. അവിടെ ചെന്ന പാത്രം വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം എവിടാന്നല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ പാവാടക്കാരി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി അവിടെ തീർന്നു. വലിയൊരു പള്ളിയാണ്, മനോഹരമായി. എൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവാൻ ഇടയുണ്ടായി. നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി. പള്ളി പിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ അമ്മച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഞാനൊന്ന് നോക്കി. മുഖം വളരെ ക്ഷീണിച്ച്, മുടിയൊക്കെ നരച്ച്, കവള പൊട്ടി, ഈ പ്രായമുള്ള ഒരു വാരി വലിച്ച് സാരി ഉടുക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ. ഞാൻ എന്തിനറിയോ, ബഹുമാനാർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അമ്മച്ചി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. പിന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതിനുശേഷം ഞാൻ അവരോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അന്നത്തെ പാവാടക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ അമ്മച്ചീന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അന്നത്തെ പാവാടക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അമ്മച്ചീന്ന് വിളിച്ചത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരവസ്ഥം പറ്റുകയുണ്ടായി. അത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ.
Thank you, Amy. That was a really beautiful dance. And next we're going to have a speech from Maria Masami, representing Marthamari Samaja. Respected and special invited guest, very Reverend Father M.K. Kuriakos, our respected we have very Reverend Father George Matthew, and all my brothers, sisters, children, and especially you all respected and loving elders, we recognize you in front of this beautiful church. This is a very blessed occasion and you all are very lucky. The next one will be only after 5 years. Actually, I will be next year 65. Unfortunately, I have to wait for 5 more years. You are very blessed. My name is Leela Samuel and I love you all. I am very happy and proud to express few words on behalf of St. Basilius Marthamariam Vanitha Samaja. In 2 to 3 minutes, what can I say about all these wonderful people, loving people did for this church and accomplished all this what we have. We are a very small church, but long time ago, with our hard work, when we brought this small beautiful church, without a penny mortgage, we were able to accomplish this church and come regularly to worship from all over parts of New York and New Jersey. When I recall my memories, so many good memories and sad memories since 39 years to stay in New York. I came as a single Orthodox woman in 1975 and I was attending our first Orthodox church in Manhattan. Then in 1976, I went back to Kerala and married, started living in Brooklyn, and that time St. Basilius Orthodox Church formed. Ever since, myself and my husband and my family regularly attending this beautiful church, and God allowed me to do various activities for the betterment for this church. Inviting shawl. First, Reverend Father M.K. Kuriakos by Joyce Morgis, the trustee of our church. Next, our very own regard, Mr. Father George Matthew by Mr. Mount Heapin. Next, we are honoring Mr. K.G. Samuel from Shija Eaton. Next, we're going to have Mr. M.E. Pumus by Sharon Joseph. Jasmine Amin. Next, we're going to have Mr. Owen Matthew by Amy Thomas. Next, we are for Mr. Tongama Pilpus by Ellen Thomas. Next, we're going to have Miss Mary Thomas by Abel Roy. Next, we are honoring Miss Mary K. George by Melvin Matthew. Next, we're going to have Miss Salma Martin by Shilin Joseph. Next, we are honoring
Next, we are honoring Ms. Chechama Kunnus by Vivin Koshi. This is, as you all know, it was my responsibility to order the plaques. I went to the plaque shop or the trophy shop and I asked them to give me a model for honoring the seniors. They never heard about it. They don't know. I had a hard time. I had to sit there and think and then I had to make my own words and give to them to honor the seniors. So this is reads like this. It has a cross in the middle, Bible and praying hands on the side. And this award of honor presented to our senior, Mr. K.G. Samuel. Thank God for the many years He has granted you and your devotion and contribution to the church. May God grant you many more years so that you will be a blessing to all of us. With the ancient is wisdom and the length of days understanding. Job 12:12. So the first award will go to Mr. K.G. Samuel. M.A. Kunnus. Next plaque will be given to Mr. Emily Kunnus. Next, we are honoring Mr. K.V. Mathur. K.V. Mathur. Next, we are honoring Mr. Owen Matthew. Next, we are honoring Ms. Tangama Philippos. Next, we are honoring Ms. Mary Thomas. Everybody's clapping now. Non-stop. Next, we are honoring Mary K. George. Next, we are honoring Ms. Sarma Mathur. And next, we are honoring Ms. Chechama Kunnus. Now we're going to have a speech from Mr. John Daniel. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ, ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ, അതിന് ആദ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ്, ഈ പള്ളിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പായി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഇപ്പം പറഞ്ഞ് കേട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 42 വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് സ്ഥാപിതമായ ഒരു ദേവാലയമാണ് പള്ളി. ഈ പള്ളിയിലെ അന്നത്തെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അവർ കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം അവിടെ വിശ്രമം കൊള്ളുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ 9 പേര്, 11 പേരാണ്, 2 പേര് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക, ഇനി പിൻഗാമികൾക്കൊരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഈ പള്ളി പല സുനാമിയിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ സുനാമി വരുമ്പോഴും ഈ സുനാമിയിൽ കുറേശ്ശെ പേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദേവാലയം ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ 10, 22, 23 ഫാമിലികൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ഭീമമായ ഒരു കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാനും ഈ പള്ളിയെ ഇതേ നിലയിൽ നിലനിർത്തുവാനും ഈ അന്നത്തെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഈ കെ.ജി. സാമുവൽ, നികുന്നോസ്, കെ.വി. മാത്തൻ, മാത്യു, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അതിനുവേണ്ടി കൈയഴുതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളി കൊണ്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ പച്ചക്കറികൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ലേലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ $800 വരെയൊക്കെ ഇവിടെ വേണ്ടി, അതുപോലെ CM പരീക്ഷണങ്ങളെ ഇവരെല്ലാം ലേലം പിടിച്ച് പള്ളിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 97,000 രൂപ കടവും
165 രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് 93-ൽ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പള്ളിയിൽ കാലെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 2 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ കടങ്ങൾ മുഴുവനും വീട്ടാനും ഈ പള്ളിയുടെ ബേസ്മെന്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഇന്ന് അതിനുശേഷം 92-ൽ ഈ പള്ളിയുടെ റൂഫെല്ലാം പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു, ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാനും $1,00,000 അനുവദിച്ച ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെലവുകളെല്ലാം സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഗൈഡൻസ് തന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ശൗര്യച്ചാന്, മുന്നൂസങ്ങള്, മാത്യസച്ചാന്, മാതനങ്ങള്, ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ജോൺപിയോണങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ട് ജോൺപിയോണങ്ങളുണ്ട്. ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രമുഖ തൂണാണ് അദ്ദേഹം. KL ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു. ശബരിച്ചാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്, ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയാണ്. ഈ പള്ളിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൈ എഴുതി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് ഈ ദേവാലയം ഇതേ നിലയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശബരിച്ച വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചുണ്ട്. ഇനി മുന്നോട്ടും അതുപോലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ട് ഒരു വല്യപ്പനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദീർഘകാല ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉന്നസങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളി സെവന്തോനി പള്ളി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മധുവായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, കോയർ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഗൗരവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കോയർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പള്ളിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കൈയെഴുതി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത പുനഃസംഘങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയുണ്ട്. പുനഃസംഘങ്ങളും ഇനിയും ദൈവം തമ്പുരാന് 1000 വർഷങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദേവാലയത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോർഡ് സിറ്റിയുടെ റൂൾസ് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും കാണാനോ കേൾക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ ഇടാൻ വേണ്ടി $1,500 അവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് അറ്റം ഒരുങ്ങി അറ്റം വരെ കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതുപോലെ എപ്പോഴും ചെന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും കൈയടി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്യച്ചാന്. അദ്ദേഹത്തെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനവധിയായ വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ദേവാലയം നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്യച്ചാനാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിയാണ്, കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. ഈ പള്ളിയുടെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈയിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേപോലെ ദൈവം തമ്പുരാനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ പിന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തങ്കമ്മയാറ്റിയുണ്ട്. തങ്കമ്മയാറ്റിയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണിയിൽ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം കൈയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പിലത്തെ മെയിൻ ഡോർ പോലും ആ തങ്കമ്മ ബിൽബോസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വിജയുടെ കൊച്ചിയാണെങ്കിൽ വെരി തോമസ് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്ത അവിടുന്ന് നല്ല തേക്ക് കടലുണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീൻ സ്റ്റാൻഡ് അദ്ദേഹം ആരച്ഛന്മാർ വന്നാലും പിന്നെ തിരുമേനിമാർ വന്നാലും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടും കൂടി അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്. അമ്മച്ചിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീ സമാജത്തിന് വളരെയധികം അറിയിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും തുടർന്നും അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ സാറാമച്ചി പുള്ളിക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒരുപോലെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ മേരിക്കെ ജോർജ് സെവന്തോനി പള്ളി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്പറായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ വീട്ടിലവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു ഇപ്പോഴും വീണ്ടും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മാമയാണ്. പ്രിയ അമ്മാമയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമാജ സെക്രട്ടറിയാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനും ഉന്നസങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഗാർബേജുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും ടോയ്ലറ്റ് കഴുകുന്നതിനും അങ്ങനെ പള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇവരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇവർ 11 പേരും ഈ പള്ളിയുടെ ഓരോ പില്ലറുകളാണ്. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ ഇനിയും മേലിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഗൈഡൻസും തന്നെ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി. ഇവരുടെ മാത്രം സഹായം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും കൈയടിഞ്ഞ് അവരാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. 60-65 വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പറയാം.
ഇന്ന് അവരോടും എല്ലാവരോടും നന്ദിയോടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ദേവാലയത്തിന് വളരെയധികം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ മേഖലയുടെ ഡയസിസ് സെക്രട്ടറി കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ, നോർ വികാരി ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ, ഈ സമയത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആശംസ നേരുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേര് ഇന്ന് ഇവിടെ വേണ്ടതാണ്. അസുഖം മൂലം പ്രായാധികം എന്ന് പറയുന്ന പല അസുഖം മൂലം അവർക്ക് വന്നെത്താൻ ഒത്തില്ല. ഇന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവായുസ്വാരോഗ്യം നൽകി ഈ പള്ളിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രചോദനങ്ങളും നൽകുവാൻ അവരെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു.